हाई स्टूडेंट आज आम देख जो आम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रहा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स अच्छी सी ऑनर्स डीएससी कौन 3 आम लंग क्वेश्चन गोटे देखिया 1 लंग क्वेश्चन गोटे देखिए जहाँकि आमर ये भितर ही आम 3 मार्क आसार संभावना रही 3 मार्क मैंने 2 मार्क भी आसबार संभावना बहुत चांस रही है यहाँ भी आम लंग क्वेश्चन भी मोस्ट आसबार संभावना थाए बहुत हेल्प रहा ये क्वेश्चन भी आम 100% क्वेश्चन जहाँकि आम एग्जाम आसबार प्राय चांस रही है आमर भारत वैदेशिक नीति यहाँ वैशिष्ट्य गुड़िक हाँ ना तार जो वैशिष्ट्य अच्छी ना ना से वैशिष्ट्य गुड़िक भी आसबार चांस रही है तेल आम ये कौन देखिए फास्ट भारत बड़ वैदेशिक नीति कौन तार वैशिष्ट्य केतोटी अच्छी है वैदेशिक मौलिक वैशिष्ट्य मुख्य वैशिष्ट्य आम आलोचना कहीं क्वेश्चन 100% ये क्वेश्चन ही आम ये भितर ही 2 मार्क 3 मार्क आसबार चांस रही अधिक है चलो देखिए फास्ट देखिए कौन आम कौन ले भारत वैदेशिक नीति मुख्य वैशिष्ट्य गुड़ देखुन क्वेश्चन नंबर आइले देखो क्वेश्चन ना एग्जामिन द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया ताले हम कौन फास्ट देखिए ना व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया भारत वैदेशिक नीति कौन कौन हम फास्ट देखिए ये व्हाट इज कौन फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया बा भारत वैदेशिक नीति कौन यहाँ हूँ भारत वैदेशिक नीति है ये हूँ ये हूँ भारत वैदेशिक नीति इंट्रोडक्शन जहाँ रोचे भारत वैदेशिक नीति देखिए ताले देख यहाँ भी आम कौन 2 मार्क आसार चांस रही 2-3 मार्क आसार भी चांस अधिक रही है यहाँ लंग क्वेश्चन कहीं मुख्य वैशिष्ट्य आलोचना करना यही क्वेश्चन आम आसबार बहुत चांस रही है 100% आसो है देख ताले भारत वैदेशिक नीति संविधान 51 धारा वर्णित होती है आम भारत वैदेशिक नीतिटा इंडिया पॉलिसी ऑफ इंडिया जो आम कौन फॉरेन ऑफ इंडिया पॉलिसी जो कहते तार सेटा कौन आम संविधान 51 धारा वर्णना कराई कौन ना 51 धारा वर्णना कराई जो भारत वैदेशिक नीति हूँ अन्य देश मान सहित भल संपर्क रखा और देशर हित सुनिश्चित करने होबार होता नीति तेणु यह भारत वैदेशिक नीति कहते आम वैदेशिक नीति कहीं कहे वैदेशिक नीति कौन ना भारत वैदेशिक नीति कौन ना यह 51 आम संविधान जो 51 धारा वर्णन कराई जो वैदेशिक नीति भारत वैदेशिक नीति हूँ कौन जो गोटे देश अन्य देख हूँ कौन ना भारत वैदेशिक नीति अर्थ कौन ना अन्य देश मान सहित निज देश गोटे देश अन्य देश मान सहित कौन भल संपर्क रखिबो एवं सेमानकर सुविधा सुजोग भल मंद सब बुझिबो आ सेमानकर परस्पर मध्य कौन करिबो सहयोग कर सम्मान कर 2 देश मध्य कौन शांति भाव आनी पार ताकू ही आम कह ताकू ही कह जाए आम वैदेशिक नीति बोली कहता है कौन बुझे ना जदि यहाँ हूँ आमर कौन आम संविधान 51 धारा मन कराई भारत संविधान जो अच्छी से 51 धारा भारत वैदेशिक नीति कराई धन गोटे भारत और चीन मध्य कौन कर ना भल संपर्क रखिबो है भारत और चीन मध्य 2 जन मध्य जमी भल संपर्क रहा 2 जन बड़ देश मध्य कौन कर ना ये साहय करे साहय तार सुविधा सुविधा सी बुझे ये सुविधा से कहले सी बुझे एमती सब किसी सम्मान हित को चाहिए सी हित चाहूँ ये हित चाहूँ भारत कौन चीन को हित चाहूँ से देश कि भल रो अमंगल चेष्टा अमंगल चिंता करना तो ताकू ही आम कहीपर वैदेशिक नीति बोली कहचे है क्लियर तार वैशिष्ट्य देखिए कहार नाम जो भारत वैदेशिक नीतिर फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया कैरेक्टर देखिए वैशिष्ट्य बा फ्यूचर देखिए तार कौन फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया जो फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया कौन जो कौन जो फॉरेन एबे ताले आम कौन जो आमर फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया गोटे वैशिष्ट्य देखिए प्रथम वैशिष्ट्य कौन ना नॉन एलिगमेंट कौन एलाइनमेंट नॉन एलिगमेंट पॉलिसी कौन नॉन एलिगमेंट पॉलिसी क्या कहवा चलो ये गोटे आम वैशिष्ट्य आसो ये भी कौन 21 भी आम 2 मार्क 3 मार्क आसबार बहुत चांस रही है
कोड़ा ना आमर जो नॉन एलिमेंट पॉलिसी जो आम रहा कौन नॉन एलिमेंट पॉलिसी कौन ना नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी कौन ना नॉन अलाइनमेंट जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अर्थ जानी देख यार अर्थ कौन नॉन अलाइनमेंट अर्थ हूँ कौन भारत कौन बड़ देश पक्ष न रही निज मत मन अनुसार निज इच्छा अनुसार अन्य देश मान सहित संपर्क रखिब एवं यह अर्थ भारत युक्तराष्ट्र अमेरिका जमती रूस भली यार अर्थ जमती यार अर्थ अनुसार कौन जमी गोटे भारत युक्तराष्ट्र अमेरिका तापर रूस भली शक्तिशाली देश मान पक्ष नेब ना बदल दल सब सहित कौन दल कौन समस्त सहित भल संपर्क रखापी चाहिए ताकू ही आम कह नॉन एलिमेंट बोली कह देख यार अर्थ है नॉन एलिमेंट क्या कह आमर नॉन एलिमेंट कौन ना जो नॉन एलिमेंट नॉन अलाइनमेंट नॉन अलाइनमेंट क्या कहा जाए ना नॉन अलाइनमेंट अर्थ देख ना नॉन अलाइनमेंट अर्थ होची यार अर्थ है कौन सी बड़ देश पक्ष धन गोटे देश सी आउ ये गोटे छोट देश थी ना सी गोटे बड़ देश मान पक्ष सपेक्ष रही सपेक्ष न रही निज इच्छा अनुसार अन्य देश मान सहित संपर्क रखा गोटे देश गोटे कौन बड़ देश साहय नेब ना इच्छा अनुसार अन्य देश संपर्क अन्य देश मान सहित संपर्क रखिब एवं जमीक अर्थ अनुसार जमी कौन भारत गोटे अर्थ राष्ट्र मानने कौन भारत गोटे कौन धन जो आमर अर्थरे भरपूर्ण अर्थ कौन यार अर्थ जमीक अर्थ भारत युक्तराष्ट्र अमेरिका तापर रूस भली ये जो कौन भारत गोटे अर्थरे कौन गोटे बड़ देश युक्तराष्ट्र आ रूस भली ये गोटे बड़ बड़ देश एम सपेक्ष न नहीं दल कौन गोटे दल सब समस्त सहित भल रख माने भल संपर्क रखियो ताकू ही आम कह नॉन कौन अलाइनमेंट पॉलिसी बोली कहुए ओके देख यार आम कौन नॉन एलिमेंट कौन नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी ताको आम उदाहरण सहित बुझे देख मनकर आम जदि दुईटी देश अच्छे कौन मनकर दुईटी दल मध्य मनकर दुईटी दल मध्य बद चलुचे धन दल धन गोटे आमर भारत पाकिस्तान दुईटी दल रहा भारत गोटे दल अच्छी भारत गोटे दल आ पाकिस्तान गोटे दल है चलती से दुई दल मान से देख मनकर दुईटी दल मध्य बद चलुची से कौन ना आपण निज अनु कौन गोटे देख उदाहरण सहित जो बुझे आम देख दुईटी दल मध्य बद चलला मनकर दुईटी दल मध्य बद चलला से दुई दल मध्य कौन अन्य गोटे दल कौन निज माने पक्ष धन यहाँ गोटे दल देख कहूँ देख ये गोटे दल आउ ये गोटे दल दुई दल मध्य कौन चलती बद चलती धन यही दलटा कि यही दल ये माने कौन करेंगे ना गोटे दल को सपेक्ष ना चाहिए धन यही दल गोटे सपेक्ष यही दल को ये माने एक भितर हो या भितर हो माने सपेक्ष ना चाहते किंतु यही दलटा कौन कर दुई जन को समर्थन कर जावाक चाहिए ना एवं ये कौन चाहिए ये दलटा ये दुई जन दल को मध्य कौन 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 करा चाहिए ना सहयोग करा चाहिए माने दुई दल मध्य कौन कर समस्त ये दुई दल ये दल जो आंक दुईटा दल यही दलटा कौन कर ये दुईटी दल सहित मिसिकी कौन चलिया चाहिए माने ये दुई जन कौन कर ना आमर जो बद कर दुईटा दल कौन कर ना जहाँ गोटे सपेक्ष ने सपेक्ष माने ये दल एपटे आसु कि दल एपटे आसु बोली से कहते दुई जन कौन कर बद करेंगे तो जो दल जहाँ सपेक्ष ने से दल कौन कर ना चाहिए सी माने मुझे सपेक्ष जीविनी सी खाली चाहिए मुझे दल समस्त सहित मिसबी मिसा चाहिए कि बद करने चाहिए ना ताकू ही आम कह कौन कह अस्पृहा नीति बोली कह नॉन एलिमेंट बोली कह जाए है माने तीनोटी दल अच्छी से दुईटी दल मध्य बद चलुचे से बद दल से कौन भावे ना दल गोटे
ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଯେକୌଣସି ଦଳ ଗୋଟେ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଚେନ୍ ନେବାକୁ ଚାਹੁଁନ୍ତି ସେଇ ଦଳ କ'ଣ କରିବ ନା ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ନାହିଁ, ସେଇ ଦୁଇ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ସେ ଖାଲି ଭାବିବ ନା ସେଇ ଦୁଇ ଦଳରେ କ'ଣ କରିବ ନା ସମର୍ଥନ କରିବ, ସେମାନେ ମିଶିବାକୁ ଚାହିଁବ ସେଇ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା। ଏଇଭଳି ଭାବନାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଅସ୍ପ୍ରେୟ ନୀତି ବୋଲି କହିବା। ଓକେ, କ୍ଲିୟର ହେଲା। ଇଏ ହେଲା ଉଦାହରଣ ଅନୁସାରେ ବା ସେଥିପାଇଁ କହିଛି ନା ଦେଖ କୌଣସି ବଡ଼ ଦେଶ ପକ୍ଷ ଦେଇଛୁନ ଦେଖୁନ ଟିକେ କହିଲାନି ନାହିଁ। ଆର ଅର୍ଥ ହେଲା ନନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟର ଅର୍ଥ ଯେ ଭାରତ ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ଦେଶ ପକ୍ଷରେ ନ ରହି ସେ ଭାରତର ଉଦାହରଣ ଦେଖ, ଭାରତ ଯଦି କୌଣସି ଦେଶ ବଡ଼ ମାନେ କୌଣସି ବଡ଼ ଦେଶ ପକ୍ଷରେ ନ ରହିକି ନିଜ ମନ ଅନୁସାରେ ବା ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ, ମାନେ କୌଣସି ବଡ଼ ମାନେ ଗୋଟେ ଦେଖ ଭାରତ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦେଶର ସପକ୍ଷ ନ ନେଇକି ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଭାରତ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ ଏବଂ ଯେମିତିକି ଅର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ରୁଷ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶମାନେ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ନେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଦଳରେ କ'ଣ କରିବ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବ କି ଭାରତ ଯଦି ଚାହିଁବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ନଲେନ ବୋଲି କହିବା ନା ବା ଅସ୍ପ୍ରେୟ ନୀତି ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ବୁଝିଲ। ଇଏ ବି ଆମର 2 ମାର୍କ ବା 3 ମାର୍କ ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ନା ଫରେନ୍ କ'ଣ ନା ଫରେନ୍ ପଲିସି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଭାରତୀୟ କ'ଣ ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଓକେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଭାରତର ଯେଉଁ ବୈଦେଶିକ ନୀତିର 3ଟି 4ଟି ବା 2ଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ଇଏ ଗୋଟେ ଲେଖିବ ନନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି ହେଲା। ଆମେ ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଯିବା ଯାହାକି ସେକେଣ୍ଡକୁ ଆମେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦେଖିବା ଦେଖ ଯାହାକି ପଞ୍ଚଶୀଳ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ କୁହାଯାଏ ବା ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି କ'ଣ ଦେଖ। ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ମୌଳିକ ଆଧାର ଅଟେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମ ଭାରତ ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଆଧାର, ଯେଉଁ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ଗୋଟିଏ କ'ଣ ମୌଳିକ ଆଧାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା 1954 ମସିହାରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚଶୀଳ ଚୁକ୍ତି ଆଧାରରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଆମର 1954 ମସିହାରେ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 2 ମାର୍କରେ ନା 1954 ମସିହାରେ ଭାରତ ଆଉ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚଶୀଳ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ପଞ୍ଚଶୀଳ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେମିତିକି 5ଟି ଚୁକ୍ତି ଥିଲା, ସେ 5ଟି ଚୁକ୍ତି କ'ଣ ଦେଖାଉଛି ରୁହ ଦେଖ। 5ଟି ଚୁକ୍ତି ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ହେଲା କ'ଣ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସମ୍ମାନ ରହିବା, କିଏ କାହାକୁ କ'ଣ କରିବେନି ପର ଭାବିବେନି। 2 ରହିଲା କ'ଣ ଶାନ୍ତିର ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଏବଂ 3 ରହୁଛି କ'ଣ ଦେଖ ଛାଡ଼ ଏତିକି ଖାଲି ମନେ ରଖିଥାଏ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ହେଲା। ଏତିକି ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଆଧାର ଅଟେ। 1954 ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚଶୀଳ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନୀତିକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶାନ୍ତି ସହଯୋଗ ଏବଂ ସମାନତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ଦେଖୁନ ଏଇ ନୀତି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି କ'ଣ କରିଥିଲା ଦେଶକୁ କ'ଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଦେଶ ମାନେ ଦେଶକୁ ଶାନ୍ତି ରଖିବ, ସହଯୋଗ ଗୋଟେ ଦେଶ ମାନେ 2 ଜଣ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଶୀଳ ହେଲା ମାନେ ଇଏ ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବନି, ତାପରେ ବିରୁଦ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ 2 ଦଳ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ଏସବୁକୁ ଆମେ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା। ତାରେ 3 ନମ୍ବର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆସିଲା ଦେଖ ନେଗଭରହୁଡ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଲିସି ବା ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରଥମ ନୀତି କ'ଣ? ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରଥମ ନୀତି କ'ଣ ବି ଆମର 2 ମାର୍କିଆ ବା 3 ମାର୍କ ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ବି ରହିଛି ହେଲା। ଦେଖ ଭାରତ ଏହି ନୀତି ଅନୁସାରେ ନିଜର ଯେଉଁ ଭାରତ ନା କ'ଣ ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରଥମ ନୀତି ଅନୁସାରେ କ'ଣ ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକାଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମାନେ କ'ଣ ଏଥିରେ ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ବାଂଲାଦେଶ କ'ଣ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, म्यांमार, मालदीव ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭଳି ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସହଯୋଗ ଦିଆଯାଏ। ଦେଖ ୟା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦେଖ ଭାରତ ଏହି ନୀତି ଅନୁସାରେ ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖ ଏହି ନୀତି ଅନୁସାରେ ଭାରତ କ'ଣ କରିବ ନା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମିଶିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। କ'ଣ ଭାରତ କ'ଣ ଏହି ନୀତି ଅନୁସାରେ କେଉଁ ନୀତି ଅନୁସାରେ ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରଥମ ନୀତି ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଭାରତ
ତାର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ। ଯେମିତିକି ଏଥିରେ ଅଛି କ'ଣ ନେପାଳ, କ'ଣ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ କିଏ? ଜଣେ ଗୋଟେ ନେପାଳ ଯେଉଁ ରହିଲା, ଭୁଟାନ ରହିଲା, ବାଂଲାଦେଶ ରହିଲା, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରହିଲା, ମିଆଁମାର ରହିଲା, ମାଳଦ୍ୱୀପ ରହିଲା, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରହିଲା, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରିବ? ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ। ତ ଏଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ ନା ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବେ, ବିକାଶ କରିବେ। ସେମାନେ ଦୁଇଟି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ମିଶିକି ଯେମିତିକି କ'ଣ ବିକାଶ କରିବେ, ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ, ଏସବୁ ସହଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। କେଉଁଟା ନା ଏଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଯେଉଁ ଏଇ ନେଇବରହୁଡ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଲିସିଟା ବା ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରଥମ ନୀତିଟା, ଏସବୁ ଇଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। କାହାର ନା ଆମର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର, ଭାରତ ବୈଦେଶିକ ନୀତିର। ଓକେ, ୟାର ଆମେ କ'ଣ ଉଦାହରଣ ସହିତ ବୁଝିବା। ଦେଖ ତାକୁ ଆମେ ଉଦାହରଣ ସହିତ ଆକୁ ବୁଝିବା। ଆକୁ ଏବେ ଆମେ ଉଦାହରଣ ସହିତ ବୁଝିବା। ଉଦାହରଣ ତ ମୁଁ କହୁଛି, ଉଦାହରଣ ଦେଖ ମନେକର ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛ, ମନେକର ତୁମେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛ ହେଲା, ସେଠି ତୁମେ ଆଉ ତମର ପଡ଼ୋଶୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମିଶିକି ତମେ ଆଉ ତମ ପଡ଼ୋଶୀ ମିଶି କ'ଣ କରୁଛ? ଉନ୍ନତି କରୁଛ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତମ ଜୀବନଯାପନ ବା ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ କ'ଣ ଭଲ ଭାବରେ କଟିଯାଉଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନେ ଯଦି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ହେବ? ବିକାଶ ହେବ ନା ନାହିଁ? ସେଇଟା ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। କ'ଣ ବୁଝିଲ? ଉଦାହରଣଟା ବୁଝିଲ? ଦେଖ, ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଲ, ତମ ଅଞ୍ଚଳର ପଡ଼ୋଶୀ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛ, ସେଠି ତମେ ଏବଂ ତମର ପଡ଼ୋଶୀ ବା ତମ ପଡ଼ୋଶୀ ମାନେ କିଏ? ଆଉ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ, ସେ ଦୁଇଟା ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଗଲା ନା, ସେ ଦୁଇଟା ଅଞ୍ଚଳ ମିଶିକି ତମ ଉନ୍ନତି କରିପାରୁଛ, ଭଲ ଉନ୍ନତି କଲ, ତ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳଟା କ'ଣ ଭଲ ଭାବରେ କଟିଲା ନା ନାହିଁ? ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନେ ଯଦି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ହେବେ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ତେବେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର କ'ଣ ବିକାଶ ହେଇପାରିବ ନା ନାହିଁ? ସେଇଟା ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଆମେ ପଡ଼ୋଶୀ ନୀତି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ବୁଝିଲ? ତ ଆମେ ଏଇ ଉଦାହରଣଟାକୁ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ସର ସଠିକ୍ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ଯଦି ଗୋଟେ ଏଇ ନୀତି ଅନୁସାରେ ନିଜର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ପଡ଼ୋଶୀ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନେ କିଏ? ଯେମିତି ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ମିଆଁମାର, ମାଳଦ୍ୱୀପ, ଏମାନଙ୍କ ଦେଶ କ'ଣ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ, ମାନେ ସବୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ ଭଲ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ, ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ଭାରତ। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି। ଓକେ, ତାପରେ 4 ନମ୍ବର କ'ଣ ଗ୍ଲୋବାଲ କର୍ପୋରେସନ୍ ବା ବୈଶ୍ୱିକ ସହଯୋଗ। କ'ଣ ଦେଖ, ବୈଶ୍ୱିକ ସହଯୋଗ ମାନେ ଭାରତ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳି କାମ କରିବା। ବୈଶ୍ୱିକ ସହଯୋଗ ମାନେ ବା ଗ୍ଲୋବାଲ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଭାରତ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳି କାମ କରୁଛି। ଏହା ଶାନ୍ତି, ଅର୍ଥନୀତି ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମିଶି କାମ କରିବାକୁ ଜୋର ଦିଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୈଶ୍ୱିକ ଭାରତ ସହଯୋଗ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ? ସହଯୋଗ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେମିତି ସହଯୋଗ ମାନେ ଭାରତ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା। ଏହା ଶାନ୍ତି, ଅର୍ଥନୀତି ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଗଠନକୁ ସହିତ ମିଶି କାମ କରିବାକୁ ଜୋର ଦିଏ। ତାହେଲେ ଏହି ବୈପାୟିକ କ'ଣ? ଶାନ୍ତି, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଜୋର ଦେଉଛି। କେଉଁଟା ନା ଗ୍ଲୋବାଲ କର୍ପୋରେସନ୍ ହେଲା। ୟୁନାଇଟେଡ୍ କ'ଣ ନା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍, ଯାହାକି UN କହିବେ, ତାପରେ G20, ବ୍ରିକ୍ସ, WTO ଭଳି ସଂଗଠନରେ ଭାରତ ଅଗ୍ରସର ଭାବରେ ଭାଗ ନେଇ ଦୁନିଆର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ମାନେ ଏଇମାନଙ୍କ ସହିତ UN ସହିତ G20, ବ୍ରିକ୍ସ, WTO ଏଇ ସବୁ ସଂଗଠନରେ ସେ କ'ଣ ଭାରତ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଭାଗ ନେଇ କରିକି କ'ଣ କରୁଛି? ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସହଯୋଗ କରୁଛି, ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି ଏବଂ ନିଜେ ବି ଉନ୍ନତି ହେଉଛି। ଏହାର ଉଦାହରଣ ସହିତ ବୁଝିବା। ଉଦାହରଣ ସହିତ ବୁଝିବା। ଦେଖ, ମନେକର ତୁମେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ରହୁଛ, ସେଇ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କାମ କଲେ କ'ଣ ସବୁ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି? ଯେମିତିକି ରାସ୍ତା, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବଜାର, ସୁରକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ବଜାରରେ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, କ'ଣ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବାରେ କ'ଣ ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି। ଯଦି କ'ଣ ମିଶିକରି କାମ କରିବ, ଯଦି ନ ମିଶିକରି କାମ କଲେ ହେବ କି? ସେଟା ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଶମାନେ ଯଦି ମିଶିକରି କାମ କରିବେ, ତାହେଲେ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସେ କି ଶାନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସମ୍ମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି
କ'ଣ ଏଇ ଗ୍ଲୋବାଲ କର୍ପୋରେସନ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଓକେ କ୍ଲିଅର। ତାର ଏହାର ଉଦାହରଣ ବା ଏଇ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଧରି ମନେକର ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଗାଁ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଗାଁ ସମସ୍ତେ ମିଶି କାମ କଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ବଜାର ଉନ୍ନତି କରାଯାଉଛି, ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ସୁରକ୍ଷା କରିବାର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ବୁଝିଲେ ନା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଶମାନେ ଯଦି ମଧ୍ୟ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବେ, ବା ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସେଇ ଦେଶ ଏଇ ଦେଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମିଶିକି କାମ କରିବା, ତାହେଲେ ଅର୍ଥନୀତିରେ ହଉ, ବି ସୁରକ୍ଷାରେ ହଉ, ବି ଶାନ୍ତିରେ ହଉ, କି ବି କୌଣସି ସଂଗଠନରେ ହଉ, କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ହେଲା। କ୍ଲିଅର। ତାପରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି କନକ୍ଲୁଜନ ଦେଖିବା। କ'ଣ ଆମ ଏଇ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କନକ୍ଲୁଜନ ହେଲା। ଦେଖ, ପଞ୍ଚଶୀଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାନେ, ତାହେଲେ ଯୋଉ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି ହେଉଛି କ'ଣ, ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସହଯୋଗ ରଖିବା ପାଇଁ 5ଟି ମୂଳ ନୀତି ହେଲା। ଏବଂ ତେଣୁ ଏହାକୁ ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ମୂଳ ଅଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ବା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏହି ବୈଦେଶିକ ନୀତିର, ଏଇ ବୈଦେଶିକ ମାନେ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଦେଶଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ଶାସନ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଶାନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସହଯୋଗ ରଖିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚଶୀଳ, ଆଉ କ'ଣ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ, କ'ଣ ନନ୍ ଏଲିଗମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର କ'ଣ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ପଡ଼ୋଶୀ ଯେଉଁ କହିଲେ ନୀତି ରହିଲା, ଏସବୁ ହେଉଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ। ଓକେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବାର, 2 ବା 3 ମାର୍କ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଇ ଗୋଟେ 3 ଯେଉଁ ନନ୍ କ'ଣ ନେଗୋଭର ଫାଷ୍ଟ ପଲିସି, ତାପରେ କ'ଣ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ, ପଞ୍ଚଶୀଳ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ, ତାପରେ ଯେଉଁ ନନ୍ ଏଲାଇନମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ଏଇଟା ବି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ, ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତି କ'ଣ ହେଲା। କ୍ଲିଅର। ଇଏ ଗୋଟେ ବି 2 ବା 3 ମାର୍କରେ ଆସିବ, ଇଏ ବି ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ରହିଥାଏ। ଓକେ କ୍ଲିଅର।